اور حقیقت کیا تھی کہ طالب علم نالائق تھا, نکما تھا, جس نے کتاب کو کھولنا ہی پسند نہیں کیا. تو سوالوں کے جواب کیا خاک دے گا؟ ہم اپنا بیانیہ دنیا تک نہیں پہنچا پائے, ہم کلبھوشن ایشو دنیا کو سمجھا نہیں پائے. قاتل بھی ہو, ٹیررسٹ بھی ہو, اسے رائٹ ٹو کاؤنسل تو ہوگا نا, کوئی تو اس کا مقدمہ چلائے گا اس کے بہاف پہ. تو یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, یہ ہونے چاہیے, پاکستان کو دینے چاہیے تھے. بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اس سے ہمارا امیج بدل سکتا ہے, اس سے بھارت کا اصل چہرہ سامنے آ سکتا ہے. یقینی طور پہ بھارت پاکستان پر عالمی پابندیاں لگوانے کی کوشش کرتا, عالمی انصاف کے ادارے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا. اس لیے پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ہے مقدمہ. کی جو مثال ہے نا, اس اسٹوڈنٹ جیسی ہے, اس طالب علم جیسی ہے جو سارا سال کتاب نہیں پڑھے گا, اور پھر جب وہ امتحان دینے لگے تو اس طالب علم کی نظر کوشچن پیپر پر پڑے تو وہ پریشان ہو کر کمرہ امتحان کو سر پر اٹھا لے کہ یہ جو سارا سوال نامہ ہے یہ آؤٹ آف کورس ہے. اور حقیقت کیا تھی کہ طالب علم نالائق تھا, نکما تھا, جس نے کتاب کو کھولنا ہی پسند نہیں کیا. تو سوالوں کے جواب کیا خاک دے گا؟ اگر وہ کتاب کھول کر پڑھتا تو اس کو کچھ بھی آؤٹ آف کورس نہ لگتا, بلکہ وہ وہاں پہ شور اور وویلا کرنے کی بجائے بڑے آرام سے پرسکون ہو کر پرچے کو حل کر رہا ہوتا, کیونکہ پڑھا تھا. لیکن طالب علم کو ایک سوال کا جواب بھی نہیں آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے بلا جواز بہانے تراشنے کی ناکام کوشش شروع کر دی اور پڑھا نہیں پورا سال. اب یہی حال اپوزیشن کے, جس نے اس بل کو پڑھنا بھی پسند نہیں کیا. اس بل میں ہے کیا؟ اپوزیشن نے یہ پڑھے سمجھے بغیر نتیجہ نکال لیا کہ حکومت تو کلبھوشن کو NRO دینے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے. اب NRO کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سارے جرم معاف, سارے کیس ختم. لیکن آپ دیکھیں کہ اس بل کے بعد کیا کلبھوشن کے کیس ختم ہو جائیں گے؟ اس کے جرم معاف ہو جائیں گے؟ اسے آزاد کر دیا جائے گا؟ بالکل نہیں. اور نہ ہی اس بل میں کوئی ایسی بات کا ذکر بھی ہے کہ حکومت کلبھوشن کو آزاد کرنے جا رہی ہے, اس کے سارے جرم معاف کرنے جا رہی ہے. اب اس بل میں صرف یہ بات ہے, یہ ذکر ہے کہ کلبھوشن یادیو کو حق دیا جا رہا ہے اپیل کا. اور جب حکومت نے بات کہی تو اپوزیشن نے اس پر بھی واویلا شور مچانا شروع کر دیا کہ اب کلبھوشن کو اپیل کا حق ملے گا, تو اس کا مطلب اس کو رہائی دینے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, اس کو تو رہا کیا جا رہا ہے. جبکہ اپوزیشن اگر اپنی آنکھوں سے تنقید کی جو پٹی انہوں نے باندھی انہیں اتارے اور غور کریں ذرا سمجھ سے, تو ان کو پتہ لگتا کہ کلبھوشن کو جو اپیل کا حق مل رہا ہے وہ بھارت کی عدالتوں میں اپیل کا حق نہیں, بلکہ اس کی اپیل کو پاکستان کی عدالتیں سنیں گی. اور یہ کوئی NRO نہیں ہے. لیکن ہمارے وہ اپوزیشن ہی کیا جو بات آسانی سے سمجھ جائے. اب اٹارنی جنرل کلبھوشن سے متعلق جو بل ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جی عالمی عدالت انصاف میں جو کلبھوشن کے متعلق اپنا فیصلہ سنایا تھا اس کی تکمیل کے لیے کلبھوشن یادیو کو اپیل کا حق دیا جا رہا ہے. یعنی اب اگر دیکھا جائے تو یہ فارمیلٹی ہے, اس کا کلبھوشن کی رہائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا, اٹارنی جنرل مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کلبھوشن کو اپیل کا حق اس لیے بھی دیا جا رہا ہے تاکہ بھارت کی پاکستان کی ساکھ کو دنیا کی نظر میں خراب کرنے کی جو سازش ہے اس کو ناکام کیا جائے. اور اٹارنی جنرل کے بقول پاکستان نے کلبھوشن سے متعلق بل پاس کر کے بھارت کی پاکستان کو عالمی طور پر تنہا کرنے کی جو کوشش ہے یا سازش ہے اور پاکستان کو عالمی ڈیفالٹر ثابت کرنے کے ارادوں پر پانی پھیر دیا ہے. اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کو بجائے حکومت پر تنقید کرنے کے اس اقدام پر تعریف کرنی چاہیے تھی, کیونکہ منہ توڑ جواب تو بھارت کو ملا ہے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا چلا جا رہا ہے. بھارت کے ارادوں پر پانی پھیرا گیا نا, تو پھر بھارت کو جب جواب ملے گا تو سب کو تو ایک پیج پر ہونا چاہیے, پاکستان میں سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. اگر حکومت اس بل کو پاس نہیں کراتی تو کیا ہوتا؟ یقینی طور پہ بھارت پاکستان پر عالمی پابندیاں لگوانے کی کوشش کرتا, عالمی انصاف کے ادارے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا. لیکن اب بھارت کی ہر چال ناکام ہو گئی. لیکن پتہ نہیں اپوزیشن کیوں بھارت کی چال ناکام ہونے پر خوش نہیں ہے. مجھے تو اپوزیشن کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں اپوزیشن کیوں خوش نہیں ہے. عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کی سماعت شروع ہو گئی. عالمی عدالت انصاف کا 15 رکنی بینچ سماعت کرے گا. پہلے دن بھارتی وکلا, جبکہ 19 فروری کو پاکستان جوابی دلائل دے گا. 20 اور 21 فروری کو عدالت کیس سے متعلق غور و خوض کرے گی. سماعت 4 دن تک جاری رہے گی. پاکستان کے 6 سوالات پر بھارت ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکا ہے اور اپنا دعویٰ بھی ابھی تک عالمی عدالت انصاف میں ثابت نہیں کر سکا. بھارت پاکستان کی جانب سے
पूछा गया था कि दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण कब नेवी से सुबकदोश हुआ, कुलभूषण को भारतीय असली पासपोर्ट मुसलमान के नाम से क्यों बना कर दिया गया। दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण पासपोर्ट पर अब 17 मरतबा भारत गया। पाकिस्तान की जानिब से किए गए सवालात के मुताबिक भारत ने अदालत में दरख्वास्त कमांडर कुलभूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के 14 माह बाद क्यों की। तमाम सवालात की वजाहत भारत अपने ही सीनियर सहाफ़ियों को भी नहीं दे सका है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से और आपके लिए सवाल इस तरह से है कि अदालत में कुलभूषण केस की समाअत, अगर पाकिस्तान आलमी अदालत में ये केस जीत जाता है तो आपके ख्याल में क्या भारत के मामले पर पाकिस्तान के बयानिए को आलमी सतह पर तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान की तरफ से किए गए उस पर यही रिपोर्ट सामने आ रही है कि नहीं कोई खातिर खा जवाब दिया जा सका। पाकिस्तान को कोई प्रोग्रेस मिलती है इस केस में तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो पाएगी। देखिए, एक तो ये तो था लीगल जो रीमा ने बताया। एक है कि हम एक सच है जो हम बेच नहीं पाए, अपना सच बेच नहीं पाए। भारत अपना झूठ बेची जा रहा है, हम अपना बयानिया दुनिया तक नहीं पहुंचा पाए। हम कुलभूषण इशू दुनिया को समझा नहीं पाए। एक सर्विंग रा का अफसर है, नकली पासपोर्ट है, नकली नाम से बलूचिस्तान से पकड़ा जाता है। 12 साल से वो कराची, बलूचिस्तान और पूरे मुल्क में वो दहशतगर्दी करवाने का खुद मान चुका है। 17 मरतबा वो पाकिस्तान में आया गया है। कराची में उसका नेटवर्क, उसके बाकी लोग पकड़े गए हैं। भारतीय तारीख, पाक भारत तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इतना सीनियर अफसर पकड़ा जाए और वो भी साल से दहशतगर्दी करवा रहा हो और सबूत भी मिल जाए। और आप यकीन करें, अगर हमारा कोई कुलभूषण होता खुदा न खास्ता और भारत उसको पकड़ लेता अपने किसी सूबे में और उसके बाद उसने इतनी प्रोपेगेंडा मुहिम चलानी थी, इतना जबरदस्त केस चलाना था कि आज हम पर इक्तिसादी पाबंदियां लग चुकी होती, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी होती। मुझे समझ नहीं आती हमारी हुकूमत पिछली भी और ये हुकूमत भी क्यों अपने बयानिए में गो मगो का शिकार है, क्यों माजरत खाना रवैया है। आप लीगल इशू पे जो भी है वो करें, वो जो भी फैसला है आप वो बयानिया तो पहुंचाए ना। हमारी वजारत खारजा क्यों इस पर इतने बैकफुट पे है। हमारे दुनिया भर में सफारत खाने क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस तरह बताते कि ये देखें जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार है, जिसने मकबूजा कश्मीर में मार्शल लॉ लगा रखा है, जो हम पे दहशतगर्दी के पनाहगाह, हमारे यहाँ पनाहगाह हैं दहशतगर्दी की, पूरी दुनिया कहती, वो खुद दहशतगर्द भेज रहा है और हमारे मुल्क में भेज रहा है अभी भी। और ये जो अभी भी बड़ी होशमंदी और अक्लमंदी से ये मुकदमा लड़ना होगा, दोनों सतह पे, लीगल पे भी और सफारती सतह पे और सियासी सतह पे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिमागों को एंगेज करना होगा। आलमी अदालत और अक़वामे आलम में इस केस की पैरवी करनी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इससे हमारा इमेज बदल सकता है, इससे भारत का असल चेहरा सामने आ सकता है। बाबर साहब, आपके ख्याल में अगर ये केस जीत जाता है पाकिस्तान तो हमारे हक में आलमी सतह पर जाएगी ये बात? अब साहब, जीत और हार की बात नहीं है। रीमा ने एक्सप्लेन किया कि इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। देखिए, इस केस के थ्रू, और मैं थोड़ा सा रीमा से इस बात पर डिसएग्री करता हूँ, हर लीगल इशू की एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होती है और जब दो मुल्कों के दरमियान तनाज़े हों, स्पेशली नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने पहले भी देखा, बेशक वो लैटिन अमेरिका से रिलेटेड हों और जगहों से रिलेटेड हों, पॉलिटिकल डिस्प्यूट ही एक लीगल शक्ल इख्तियार करता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है। सो आपको मल्टीपल फोरम्स के ऊपर मल्टीपल तरीकों से वो जंग लड़नी पड़ती है। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि काउंसलर एक्सेस देना चाहिए। बुनियादी बात हो रही है कि एक बंदे को आपने पकड़ा, उसके ऊपर आप मुकदमा चलाएंगे, उसे काउंसलर एक्सेस दें। जिस तरह हम कहते हैं कि कातिल भी हो, टेररिस्ट भी हो, उसे राइट टू काउंसल तो होगा ना, कोई तो उसका मुकदमा चलाएगा उसके बिहाफ पे। तो ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, ये होने चाहिए, पाकिस्तान को देने चाहिए थे। पाकिस्तान ने कुछ तलाफी भी करने की कोशिश की, बाद में उसकी फैमिली को बुलाया यहाँ पे, मिलवाया यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा जो एक बड़ी सख्त पोजीशन शुरू में ली हुई थी वो उसमें थोड़ी सी नरमी आए। लेकिन साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी रही है पाकिस्तान के पास कि वो प्रेजेंट कर सके कि इंडिया किस तरह से इंटरफेयर करता है। हमारी बड़ी बुरी रेपुटेशन रही है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो इस वक्त मुकदमा चल रहा है और शुरू हुआ है, इसकी टाइमिंग, एक ख़ास टाइमिंग जो है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है और इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम है मुकदमा। और पाकिस्तान के लिए जीत के जो इम्कानात हैं उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा कि कानूनी तौर पे ज़ाहिर है बाबर सत्तार साहब ने और रीमा ने बात की है, लेकिन इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ जाता है तो भारत में जो तूफान खड़ा होगा उसका हमें अंदाज़ा
थोड़ा सा है जो हमने अभी देखा कि बगैर कुछ सबूत के आप पे जिस तरह इल्ज़ामात की बौछार की गई है और जिस तरह मीडिया, इंडिया का मीडिया एक बीजेपी का स्पोक्समैन हमें नज़र आता है, तो हमें हमारा मुकदमा अपने तईं बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या हमारे जो वकला हैं वो इसको, इस मुकदमे को सही मानों में प्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये जीतना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ हमने दुनिया को ये बताना है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी में भारत किस तरीके से मुलव्विस है, किस तरीके से जो कुलभूषण का नेटवर्क यहाँ काम करता था। हालांकि ये बिल्कुल एक टेक्निकल ग्राउंड पे मुकदमा गया है उधर हेग में, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी है उसके लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये मुकदमा अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल दुनिया में ये बावर करा सकेगा कि उन पे जो इल्जाम लगाया जाता है दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है और मुख्तलिफ दहशतगर्दों को जो फंडिंग हो रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।